सत श्री अकाल जी। किताब सच्चो सच, लेखक नरिंदर सिंह कपूर। इसका पहला लेख दुनिया का सब तो वड्डा मेला। अमेरिका अंदर दाखल होने के अनेकां राह हैं, पर बाहर निकलने लई कोई दरवाजा नहीं। लखां लोग अमेरिका वेखण गए पर अजे तक नहीं परते। अमेरिका नूं वेख के इंज प्रतीत हुंदा है कि जिहड़ा पूजा पाठ असीं करदे हां उस दा फल अमेरिकन लोग भोग रहे हैं। असीं पूजा पाठ नूं ही अपना काम बना लिया है, जद कि वो काम नूं भी पूजा पाठ वाली शरधा नाल करदे हैं। अमेरिका की अमीरी नूं वेख के उतनी हैरानी नहीं हुई जितना भारत की गरीबी का डूंगा एहसास होया। अमेरिका विच मुढ़ले दिनां दौरान मेरी हालत उस व्यक्ति वाली सी जिहड़ा अपने किसी बहुत अमीर रिश्तेदार के घर बुलाया तो जाता है, पर उत्थे वो सहमिया सहमिया डरिया डरिया उदास उदास ते उपरा उपरा अनुभव करता है। साडे देश विच किसी का हाल पुछ के वेखो, अगों उत्तर मिलेगा कुछ कट गई है, बाकी रहिंदी भी कट जाएगी। जो दिन गुजर जावे शुक्र है, दिन कट्टी जा रहे हैं आदि। ये सारे उत्तर सज़ा भुगत रहे कैदियों के मन की स्थिति नूं बयान करते हैं। असीं जून हंडाउण आए हां। साडा उद्देश्य जीवन नूं माणना नहीं है, इस दुर्लभ जीवन नूं प्रभु भगती विच लाउणा है, उसका भाणा मनना है, इस जीवन नूं अगला जीवन सवारन लई वरतना है। अमेरिका की अमीरी, उत्थे दी विशालता अते उस थां दी सुंदरता नूं देख के भारत की गरीबी के कारणों नूं समझण विच बहुती देर नहीं लगती। साडा रब साडी गरीबी विच साडा भाईवाल है। वसदे रहण मेरे दोस्त अते दोस्तां वर्गे रिश्तेदार, जिन्हां दे घरां दे थिंदे बूहे महबूब दीआं बाहां वांग खुले सन। मैं भी अपने मत्थे विच आस दा दीवा बाल के निकलिया सां। उन्हां दे मुखड़ियां उत्ते माल गड्डी जिन्नी मुस्कुराहट ने मैनूं कोलंबस वाला भरोसा दिता सी। उन्हां ने एक बाल वांग मैनूं अपने गंधाड़े चुक लिया। उन्हां दे गंधाड़े चढ़ के मैं यूरोप ते अमेरिका वेख्या है। बिना सिर दे भारत वापस आ गया हाँ। सिर तां उन्हां दे शुकराने विच झुकिया उत्थे ही रह गया है। उन्हां ने मैनूं भज भज के अमेरिका विखाया। मिलन दा उन्हां नूं मेरे नालों भी वधेरे चाह सी। उत्थे ही महसूस होया कि दोस्ती विच कितना निग हुंदा है। उत्थे पहुँच के महसूस होया कि 10 बरे पहला आउणा चाहीदा सी। अमेरिका नूं वेख के उमंग उठी कि उत्थे ही जमना चाहीदा सी। यूरोप भावें बुढ़ा हो रहा है, पर अमेरिका जवान है। जवानी का जो भी सुपना किसी व्यक्ति ने चितविया होया है, वो उसनूं अमेरिका विच सहजे ही लभ पवेगा। अमेरिका विच कुराहे पई जवानी भी दिसेगी, भोग विलास विच उलझी जवानी भी वेखोगे। नवीनता दे वन सवन्ने रूपां नूं सिरजण अते अणगाहियां मंजिलां वल तुहानूं वहीरां घत रही जवानी भी दिखाई देवेगी। अमेरिका की जवानी के इतने रंग अते रूप हैं कि भारत की जवान पीढ़ी नाल उसकी तुलना करनी योग प्रतीत नहीं हुंदी। अमेरिका हर पक्षों जवान है, शरीर वल्लों, दिमाग वल्लों, आदर्शां वल्लों, उद्देशां वल्लों। अमेरिका उछल उछल डुल डुल पैंदा देश है। अमेरिका नूं आप भी नहीं पता कि उसके कितने रंग रूप हैं। अमेरिका किसी देश का नां नहीं, ये आधुनिक सभ्यता के चंगे माड़े वरतारियां का सिरनावा है। अमेरिका नूं आप भी नहीं पता कि उसने सारे संसार नूं नवे रूपां विच रंग के कितना बदल दिता है। अजोके संसार का हर देश अमेरिका जितना खुशहाल होना चाहता है। अमेरिका की विशालता, अमेरिका की अमीरी, अमेरिका की जवानी अते अमेरिका की सुंदरता नूं माणन लई उतना ही विशाल, उतना ही अमीर अते उतना ही सुंदर दिल चाहिदा है। जिन्हां दी नज़र विच टीर है, वो अमेरिका नूं सही कोण तो नहीं वेख सकते। साडी गरीबी इतनी संघनी अते विशाल है कि असीं अमेरिका की अमीरी अते विशालता का अनुमान नहीं ला सकते। सो अमेरिका नूं भंडण लई असीं अनेकां वाग घड़ लए हैं। अमेरिका नूं सुंगड़े अते संकोचे होए दिल नाल वेखना अपने आप नाल वधीकी है। अमेरिका बारे हर व्यक्ति ने बड़ा कुछ सुनिया हुंदा है, पर उत्थे पहुँच के सब कुछ इतना वखरा अते सोहना अते न्यारा विखाई दिंदा है कि सानू अपनी सोच ते शर्म आउण लग पैंदी है। पर अमेरिका किसी नूं शर्मसार नहीं होण दिंदा। अमेरिका नूं वेख के मैनूं एक कहानी याद आ गई। एक बारी खुले समुंदर की एक मछली एक खूह विच आ डुगी। खूह दे डड्डू ने पुछया, तू कित्थों आई है? उत्तर मिलिया, समुंदर विचों।
ਡੱਡੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਛਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਨੇ 2 ਇੰਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਮਛਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਛਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਛਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਭੰਡੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ 4ਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਯਾਦ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਧਰਮ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਅਮੀਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹਨ। ਰਾਮਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਦੀ ਪਛੜੀ ਅਤੇ ਹੋਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਥ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਰੱਥ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਰੱਥ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੱਥ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਰੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਚਰਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਮੇਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 3ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਭਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਬਲਹੀਣ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਭੋਜਨ 5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸਹੀਣ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਭ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਤਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਵਰਤੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਫਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਕਈ ਧਨਾੜ ਕੰਗਾਲ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪੁਲ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਉਹੀ ਉਸਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਗੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁਲਾੜੀ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੀਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਚੋੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਲਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਉਪਾਰਮਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮੂਲੀ ਕੁਤਰੇ ਉੱਤੇ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਭੇਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5000 ਏਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ 2000 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੀ 30,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ, ਸੁਸਤ, ਕੰਮਚੋਰ, ਈਰਖਾਲੂ ਅਤੇ ਝਿਜਕਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਚੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿਮੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 7-8 ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 16-17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਧਾਰਥ ਵਾਂਗ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਕੇਵਲ 5% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਾਣ ਵਾਂਗ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੁੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ? ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਘਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕੋਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਟਰਕੀ, ਚੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।